Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Hizb Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Tansuru man tasha wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarat minasy-syukuki wad-dhununi wal awhami statirati lil qulub an mutala'atil ghuyub. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كاف يا عين صاد كاف يا عين صاد كاف يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وسخرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعانت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسوني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبشرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف صنع حليما لا يعجل اقضي حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada petang ini dalam majlis membaca kitab kita. Kita harap supaya Allah Taala buka dada-dada kita, Allah Taala buka hati kita, Allah Taala sinari jantung kita supaya Allah Taala berikan kesedaran dan keinsafan kepada kita, dapat kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita mohon kepada Allah Taala agar beri kita hidayah, taufik dan bimbing kita supaya kita taat kepadanya pada sakit-baki usia kita ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Agung, yang Maha Luas rahmatnya supaya matikan kita dalam husnul khatimah. Setelah kita diberikan akan taubatan nasuha, kita mohon kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar kita menghadap Allah sebagai hamba yang diredainya, agar sebagai hamba yang beriman kepadanya. Kita berlindung dengan Allah Taala jangan sampailah terpisuang iman kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita baca kitab Idah Asrar Ulumil Mugarrabin, pencerahan bagi rahsia-rahsia ilmu orang-orang yang hampir kepada Allah Ta'ala. Apa ada ilmu mereka dan bagaimana mereka pandang. Ini semua kitab-kitab mengenai hal ihwal hati-hati dan cara pandangan seorang wali Allah. Bagaimana wali Allah. Dan ketika kitab ini nak ditulis oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Andrus, beliau mengatakan, adakah orang masih minat perkara ini lagi sekarang ini? Dan adakah orang boleh faham? Tak apalah aku tuliskan supaya nanti mungkin sepanjang zaman ada orang yang boleh baca. Depan-depan Haji Majid depan, Haji Ahmad ke depan, orang tua-tua ke depan. Depan-depan Haji Ahmad depan, orang tua-tua tak boleh duduk belakang. Yang kat tepi-tepi naik atas semua. Ustaz Faizal, sahabat kita, Abang Yim, semua naik atas. Ni atas, yang tepi-tepi naik atas. Jadi space ada tempat. Naik Haji, cik nak jemput naik atas. Ini atas, ni atas kursi. Tak apa, Abang Yim dia masuk. Okey, naik. Haji naik atas. Haji naik ke atas. Haji Ahmad pun boleh naik atas. Haji Ahmad naik atas.
Jadi lapang sikit tempatnya. Akhir ni atas. Inti dia suruh atas, dia turun lekas dan akad kuliah, disuruh duduk, lekas duduk. Yang lain maju ke depan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauh daripada mempunyai taraf level yang begini. Tapi paling tidak kita dapat mencintai orang-orang ini. Paling tidak kita baca kitab-kitab ini semua membuat kita selalu menyesal. Kenapalah aku jauh daripada mereka? Kenapalah aku tidak seperti mereka? Mereka hamba Allah. Mereka juga diberi Allah Ta'ala sepanjang hayat mereka. Tapi dalam usia-usia mereka yang singkat ini, mereka boleh ibadat, boleh sampai level tinggi, boleh pemikiran mereka begitu luas. Kita kok tak sudah-sudah. Allah beri kita juga baca kitab ini. Tapi kenapalah akhlak kita tak berubah-ubah? Kenapalah sikap kita tak nak berubah jadi baik? Paling tidak kitab-kitab ini mendorong kita untuk capai daripada nafsul amarah yang jelek yang kita masih di dalamnya, meningkat kepada nafsul lawamah. Biar kita mencela selalu diri kita, biar kita mencela selalu sikap kita, biar kita mencela dan menyesal atas segala perbuatan kita, dan kita rasa malu dengan Allah Ta'ala. Ada hamba-hambanya diberi Allah Ta'ala peluang hidup dunia dan mereka menggunakan sebaik-baiknya. Kita pun diberi peluang oleh Allah Ta'ala dengan peluang yang sama. Tapi kita banyak main-main, kita banyak lalai, kita banyak leka, bahkan kita dosa. Sedangkan kita dah mengetahui perkara-perkara ini semua. Kita minta ampunlah pada Allah Ta'ala. Malu rasanya kita nak baca kitab ini. Insaf, kita mohon keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semalam kita mula baca kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Saya semalam lupa nak sebutkan Imam Abu Laith Al-Samarqandi tu, Nasir Abu Laith Samarqandi meninggal pada usia 38-39 tahun. Muda lagi, ya. Muda-muda sekali dah tulis kitab begitu. Fikirannya tu dah banyak kitabnya tulis. Semua tu beliau tu banyak sekali. Mazhabnya Hanafi. Kalau akidahnya tu Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu orang kan semua Asy'ari kan. Kita tengok tapi sama berjalannya, sama bawanya, semua begitu. Kita kena semua dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Umurnya 39 tahun meninggal, tapi peninggalannya itu sampai sekarang sudah berapa ratus tahun. Semalam kita cerita 500 tahun, ya. Dah 500 tahun peninggalannya masih tinggal sama kita. Imam ini Muhammad bin Abdullah Al-Adrus sudah 400 tahun lebih. Sebelum 400 tahun lebih kitab ini semua peninggalan orang dulu. Daripada zaman dia sampai zaman kita, beribu alim ulama, banyak orang salih, banyak wali. Sampai ke zaman kita dan zaman mereka, ada orang mukarrabin, ada orang salih, ada orang baik, ada orang jahat juga. Sampai zaman kita, ilmu dia sampai pada kita pulanya. Ratusan tahun, ya, pusaka ini sampai kepada tangan kita. Kita pula dalam zaman kita ni, kita sampai dalam golongan yang mana pulanya? Orang-orang yang hampirkan diri pada Allah Ta'ala, ingin fi'il dan kelakuan kita Allah tak ubah seperti orang-orang yang dicela dalam kitab ini. Itulah kita sebetulnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Abu Laith Samarqandi meninggal umur 38-39 tahun. Imam Nawawi 46 tahun. Umur cikgu berapa umur? 40, ada dekat. Mudah-mudahan panjang umur. 40 kali 2 pun boleh, kali 3 pun boleh. Baik. Imam Syafi'i 54 tahun. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Habib Abdullah Al-Haddad 57 tahun. Semua tu top handalan-handalan. Meninggal umur belum 60 tahun, belum 50 tahun, belum 40 tahun. Allah, semua mereka tu. Tapi sumbangan mereka ratusan tahun. Imam Syafi'i sumbangan dia berapa tahun? 1300 tahun. Imam Ghazali sudah 900 tahun. Ratusan tahun. 900 tahun tu lama tau. 900 tahun tu selama usia dengan orang Melayu masuk Islam. Orang Melayu masuk Islam sudah hampir 1000 tahun. Itulah lebih kurang umurnya Imam Ghazali. Sampai sekarang ilmu peninggalan Imam Ghazali. Orang Melayu belum masuk Islam, dia baru masuk Islam, dia sudah sebarkan agama begitu. Allah. Kalau Imam Nawawi lebih kurang 500 tahun yang lalu. Zaman bila tu? Zaman Hang Tuah, zaman Kesultanan Melaka. 500 tahun lama tau. Kita cerita tu macam cerita legenda. Lama silam, zamannya pun pesin. Kita kalau bikin filem-filem Hang Tuah kan lama suasananya. Itu zaman mereka. Zaman mereka, Allah dah bimbang tentang dunia, bimbang tentang nafsu, bimbang tentang maksiat. Zaman kita tak perlu bimbang ke? Zaman kita tak nak ambil kisah ke? Zaman mereka yang zaman hidup zaman silam gitu, sekarang pun yang ulama-ulama tu cari hidup mereka lain, takwa mereka lain, bangun malam mereka lain. Apalagi zaman mereka lagi tu. Dah zaman itu mereka dah concern, bimbang tentang nafsu, tentang apa semua. Kita yang hidup dan bergelimang dengan macam-macam sekitaran kita dan kita punya nafsu pun jahat, kita tak nak bimbang ke, kita tak nak takut ke? Allah, ya Allah, lingkungan kami wa alihqna bis salihin. Allah, lingkungan kami bersama orang-orang salihin, ya Allah. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 138. Ni pun Haji cepat.
Sampai dengan akhir ketahuilah kesamaan yang kuat. baik, kita baru baca rahsia cinta dan permusuhan. Cinta dan permusuhan ada rahsia. Rupanya kalau kita cinta orang, bermakna dia boleh cinta kita. Kalau kita tengok orang tu ada sikit tak berkenan, dia pun hati dia sama dengan kita. Hatinya sama. Apabila kita menghadap sama orang, bukan hanya muka kita pandang wajah dia, badan kita hadap depan dia, mata dia pandang wajah kita, tubuh kita hampir depan. Hati kita sedang baca hati dia. Apa dalam hati dia kita boleh reaksi. Jadi kalau kita pandang satu orang itu, kita tak begitu senang, ketahuilah dia pun tak senang dengan kita. Jadi kalau kita minta apa dengan dia, minta tolong dengan dia pun susah dia nak tunaikan. Jangan banyak deal dengan orang-orang begini. Takut, bukan apa, bukan tak bagus, bukan apa, takut kurang cocok. Itu saja. Cari yang lebih mudah berhubung dengan kita. Tapi kalau kita tak boleh tidak, kita nakkan perhubungan dengan dia dan kita nak biar perhubungan tu licin dan mudah, kita cuba cinta dia. Apabila kita cinta dia, kita sudah tambat dia dengan cinta kita dahulu. Kita jangan dengan kita dia cinta kita, tahu. Kita cinta dulu. Pandang kebaikan dia, pandang tengok elok dia, pandang good point dalam diri dia. Bagusnya, tak kesal, bajunya kok kayak gini, macam orang gondrong rambutnya, baju pun tak betul, umpanya lah baju dengan corak-corak. Kok gini dengan pakai tattoonya apa semua. Tapi nampaknya senyumnya manis. Tapi nampaknya pandai hormat orang tua. Dan orang tua bukan main. Pandang satu poin dia pun jadilah. Tapi kok pandai, abang apa khabar bang? Ada sopan santun. Satu poin. Adalah keperluan untuk aku mencintai dia. Apabila kita dapat cinta sama dia, kita dah cangkokkan cinta sama dia, nanti akan daripada cinta dia akan tumbuh satu cangkok untuk sambut cinta kita dan cangkok pada kita balik. Boleh ditarik, boleh dirapatkan. Begitu ya. Begitu. Cuba. Kadang-kadang kalau gini cuba try lagi. Kadang-kadang susah nak cari baiknya. Allah, kadang orang yang menggeramkan kita PL je ya. Apa nak bikin ya. Susah, try. Try begitu ya. Orang begini, kita dia boleh cinta. Kita kalau kita nak tahu kalau kita cinta seseorang, kita kuat cinta sama seseorang, bermakna dia dah ada cinta kita dulu. Sebab itu kita bilang ya, orang bilang kata wali-wali Allah ni, Habib Ali bin Ja'far lah semua tu, tidak kita cinta dia kecuali dia dah cinta kita dulu. Baik hidup, baik mati. Dia dah cinta sama kita, dia suka, siapa punya suka lebih penting? Kita punya suka lebih penting kan dia punya suka lebih penting? Dia punya suka lebih penting. Maka dia dah suka sama kita, dia cinta sama kita, dapat kesan sesuatu dalam diri kita mudah-mudahan, maka Allah Ta'ala perkenankan. Baru kita jumpa dia dan kita cinta sama dia. Subhanallah, itu satu rahsia. Dan boleh membaca hati orang tu suka kita, tak suka kita, kita tengok macam mana hati kita dengan dia. Macam mana kita hati dengan dia, begitulah hati dia dengan kita. Dan selalu apabila baca kitab ini, Habib Omar selalu ulang tentang rahsia-rahsia. Dia bilang, ini kitab ni walau macam mana sekalipun masih level orang-orang awam kita. Kalau wali-wali dia punya pengetahuan lain. Wali-wali dia punya kemampuan baca hati orang lain. Nyata sekali. Kita ini setakat mengetahui tetapi tidak sampai boleh baca dengan clearnya. Kalau wali-wali tengok apa perkataan dalam hati orang tu pun dia boleh baca. Kalau kita hanya boleh kesan rasa dalam hati orang tu saja. Rasa dalam hati orang tu saja. Sedikit rahsia dalam hati dia kita boleh kesan level kita. Kalau wali-wali lain cerita. Habib Omar selalu bilang, ini bukan jangan orang sangka dah baca kitab ni kau dah sangka macam wali-wali ya. Ini baru orang awam punya level. Orang awam macam kita punya level. Habib Omar selalu ulang. Wali-wali lain. Jangan kalau kita baca ni, kita jangan ni aku dah belajar ni cara wali ni, baca hati orang ni. Jangan, wali-wali lebih lain lagi ya. Wali-wali lebih lain ya. Baik, kita bariskan perenggan ini. Ketahuilah kesamaan yang kuat akan mempersatukan dua orang dengan sangat kuat. Kita bilang kalau kita ada cangkok dia cangkok kita, ya rapat. Kapal tengah lautan terapung-apung, terombang-ambing, kita sampai cangkok dengan dia, dia pun cangkok kita, boleh tarik, boleh dekat tak? Boleh dekat. Begitu cara orang dulu kalau nak perang, nak macam mana daripada kapal kita ataupun kapal dia nak dekat ada kerosak ke apa, kita nak masuk kapal dia, perlu cangkok, dia cangkok, tarik, rapat tak? Jadi macam satu kapal. Begitu ya. Jadi macam satu kapal. Baik. Penjahat kadang-kadang terganggu dengan penjahat lain, tetapi tidak memandang dirinya memiliki banyak hak yang harus dipenuhi oleh penjahat itu. Penjahat pun kadang-kadang tak berkenan penjahat ini. Jahat orang ini. Jahat. Kau pun jahat juga. Tapi jahat kategori lain, aku jahat kategori lain. Maka dia boleh tak berkenan. Ya. Penjahat boleh berkenan orang baik boleh berkenan penjahat. Begitu ya. Orang baik boleh tak berkenan orang baik. Pasal lain channel, maka boleh jadi tidak minat. Ya. Kadang seorang yang berbudi luhur berbuat baik kepada penjahat.
Tetapi perbuatannya ini tidak dapat membuat penjahat itu menyayanginya. Sebab keduanya memiliki perbezaan yang sangat kuat. Kadang-kadang orang yang baik ingin nak berbaik-baik dengan orang jahat. Tapi orang jahat tu menjauhkan diri dan sejauh-jauhnya lagi dari kita. Pasal apa? Kita ulurkan cangkok, hati dia tak ada nak pandang kita. Kita cuba pandang dia dengan satu dua good point dia. Dia tak nak pandang kita dengan satu pun dengan kebaikan kita. Dia nampak dipalingkan. Dia nampak dipalingkan dari hatinya. Walaupun zahirnya senyum dengan kita, baik dengan kita. Tapi hatinya tak nak menerima kita. Pasal apa? Hatinya takut. Kalau dia terpikat dengan kita, nanti dia pun jadi baik. Dia pun tak nak. Dia terikut kegiatan kita. Maka dia pilih nak terus dengan kegiatan dia. Dia blok hati dia daripada kita. Cangkok dia tak sangkut. Cangkok dia tak sangkut. Apa nak buat? Susah kita nak deal dengan begitu. Bahkan nafsu penjahat itu akan segera bangkit ketika mengetahui bahawa yang budiman memiliki sedikit saja niat untuk mengganggunya. Dipandang itu sebagai gangguan. Oh, dia gangguan. Dia nak tawan kapal laku rupanya. Bukan nak tawan, nak ajak bersama-sama lah. Tapi dia rasa gitu aja terus. Keep distance. Jauh. Jauh begitu ya. Lepas tu kita tengok. Kalau perlu baik, perlu. Kalau tak perlu, ya sudahlah apa nak buat. Tak dapat bersama tu maknanya. Tak boleh dipaksakan. Tak boleh dipaksakan. Asal jangan gaduh sudah. Asal jangan gaduh sudah. Ya. Subhanallah. Ikut ada orang boleh faham cara-cara gini ya. Ada orang Allah Ta'ala bukakan. Syaitan jahat tau. Syaitan baca kita tau. Syaitan sebelum Allah Ta'ala dah jadikan Nabi Adam AS. Sebelum tiupkan roh. Masih jasad aja. Allah panggil viewing. Untuk pergi tengok. Iblis datang tengok. Dia masuk. Dia tengok. Dia masuk. Banyak rongga dalam itu. Banyak lubang-lubang. Banyak rongga. Maknanya aku boleh masuk. Aku boleh masuk di sini. Aku boleh masuk di jantung. Aku boleh masuk. Aku masuk. Dia study kita. Tabiat kita dia kaji daripada Nabi Adam. Dia kaji. Dia tahu seleranya begini. Dia tahu daripada isterinya boleh pujuk dia begini. Dia tahu. Kalau suruh dia tak nak. Suruh dekat dia. Jangan suruh dekat ini pohon. Suruh dekat dia tak nak. Makan terus. Dan dia nak. Itu begitu. Dia belajar kita, dia study kita. Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya, Maha Kuasa. Ada ni tak ada anak Adam, Allah Ta'ala belajarkan tentang hati dia sendiri. Jangan kita tak study hati kita. Syaitan dah study hati kita, dia dah belajar hati kita. Jangan kita tak belajar hati kita punya selok-belok. Ada di antara hamba-hamba Allah, anak-anak Adam, Allah Ta'ala beri ilmu ini. Jadi syaitan masuk dalam hati dia, syaitan sebelum masuk dia dah menyusuri hati dia. Dia dah belajar hati dia, dia tahu selok-belok hati. Syaitan masuk, dia terserempak. Syaitan kau ada dekat sini rupanya ya. Oh, syaitan kau ada ke hati kawan aku ada begini rupanya ya. Aku pakai cara lain. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Termasuk gaib tu dalam hati-hati kita, selok-belok hati kita. Ada yang mengetahui. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala beri pengetahuan ini kepada hamba-hambanya untuk mengendalikan kehidupan. Fahamilah uraian ini, kemudian mintalah kepada Allah Ta'ala agar ia menyelamatkanmu dari keburukan dunia yang seperti lautan beracun ini. Suruh fahamilah. Kemudian kenapa? Kalau engkau tak boleh berbaik dengan orang, susah. Dan kalau orang tak boleh berbaik dengan kau pun susah. Maka pandai-pandailah bawa diri, maksudnya begitu ya. Minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena fahami. Jadi kita boleh deal dengan orang-orang sekitaran kita. Kibir dan ta'azzuz. Dia ada ta'azzuz tu ialah bukan besar diri ya. Paling tidak menghormati diri sendiri. Kibir tu rasa besar. Apa biasanya? Yang satu takabur. Merasa diri lebih baik pada orang walaupun dia tidak baik. Merasa dia lebih tinggi orang padahal dia tak tinggi. Yang satu ni dia tak rasa diri orang tu tinggi ke, orang tu rendah pada dia ke, dia lebih tinggi pada orang ke. Hanya dia berperibadi dengan kepribadian yang sepatutnya. Berpenampilan dengan penampilan yang sepatutnya. Itu bukan takabur tu. Itu kenapa? Menghormati akan diri, jaga marwah paling-paling tidak istilahnya. Kalau lebih tinggi lagi, haibah namanya. Haibah ialah nampak hebatnya tetapi tanpa sombongnya. Itu namanya haibah. Orang-orang tuan-tuan guru agama banyak ada ini. Haibah, orang pandang dia hormat, takut. Tapi dia tak ada ketinggian diri. Tak ada rasa dia lebih tinggi daripada orang lain. Setengah orang bahkan tak ada ilmu agama. Tapi dia punya rasa lebih alim daripada orang lain. Lebih alim daripada orang lain. Rasa orang lain semuanya bodoh belaka, salah belaka. Itu takabur. Itu takabur. Ya. Baik. Ini anugerah Allah tahu kita dapat baca kitab ni. Kan dia bilang nak baca tulis kitab ni. Siapalah suka nak baca gini lagi, ada minat. Dan ada tak orang faham lagi. Zaman sekarang aja ni aku baca nak tulis ini pun susah.
Orang suka tak suka, tak apalah aku tulis. Sepanjang zaman mungkin adalah grup-grup orang yang suka. Mudah-mudahan, dan ada sedikit orang dalam grup yang tu. Mudah-mudahan kita masuk dalam grup yang sedikit itu. Wahai saudaraku, ketahuilah kibir, yakni sombong, adalah sifat yang sangat buruk dan merosak hati. Kalau dapat sifat ini, paling tak berguna. Paling tak berguna. Nombor 1, macam baik, tapi tak baik. Sebab kalau real baik, takkan boleh mengundang ujub, tak boleh mengundang takabur, tak boleh undang dia. Kalau real baik, sembahyangnya kalau betul baik, bahkan tawaduk, maka ingat, segala amal kita kalau nak tahu baik tak baik, kesannya ialah lepas itu kita sangka diri kita tak baik. Takut masuk neraka. Itu kesan. Kalau kita selalu amal kita baik tak baik, lepas kita beramal ini, ketika kita beramal ini, kita makin rasa diri kita nampak dosa. Itu tanda cuci. Dah singkap satu daki, nampak daki dalam. Nanti kita singkap lagi, nanti nampak daki dalam. Kalau baru singkap daki kebas gini saja dah nampak kilat, itu kilat palsu tu namanya. Itu kilat palsu namanya, bukan betul. Yang sepatutnya kalau cuci, daki kita kan tebal. Cuci satu daki, akan nampak daki dalam, akan nampak daki lagi, akan nampak daki lagi. Itu yang sepatutnya. Setiap kali kita dah amal, kalau betul amal kita baik, puasa kita baik, haji kita baik, ceramah kita baik, kuliah kita baik, apa pun kita dah buat, kita nampak dosa kita. Dan kita takut siksa Allah, masuk neraka. Tanda amal tak baik, kita sangka kita sudah baik. Wah, aku kok gini. Dan kita nampak syurga rasanya. Allah. Itu tak baik. Itu tak baik punya amal. Itu tak baik punya amal. Jadi orang kalau kibir, nombor 1, dia tidak baik. Dia tidak baik. Tidak baik. Dia walau dia sembahyang, walau dia bagus, dia tidak baik. Kenapa? Boleh memakitkan takabur? Dia tak baik maknanya. Dia tidak baik. Namun tak bagusnya dia sangka dia baik. Kalau tentu dia tak baik, dia tahu dia tak baik, tak apa juga. Beza dengan ta'azus, dia baik, namun dia sangka diri tak baik. Dia budak benda baik, tetapi dia sangka diri dia tidak baik. Orang yang kibir, dia tak baik, dia sangka dia baik, dia sangka baik. Dah cukup dia sangka dia baik, dia tak ada sangka yang dia tak baik, dia sangka dia lebih baik pada orang. Allah, itu yang sebab itu Allah Ta'ala ada satu sahabat pakai baju segak senantiasa. Ranggi kita bilang ya. Maka itu orang sahabat bilang, Rasulullah, sombongnya dia. Rasulullah bilang itu bukan sombong. Yang nama sombong yang menolak kebenaran. Kebenarannya apa? Dia tak ada apa benda. Dia sangka dia ada apa benda. Dan dipandang orang tak ada apa benda. Dia sangka dia got everything. But actually he got nothing. But dipandang orang as got nothing at all. Begitu ya. Menolak kebenaran. Menolak hakikat. Itu namanya sombong. Itu bezanya sombong ya. Na'udzubillah. Kalau nak tahu kita punya amal bagus tak bagus, lepas amal apa kau rasa? Kau rasa aku dah buat, aku dah juang, aku dah fight, aku dah jalankan tugasan aku. Lah, habislah tu jatuhnya. Kalau amal yang baik pasti menghasilkan tawaduk dan nampak dosa. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok makin sembahyang makin dapat buat keji dan munkar? Keji munkar dalam hati pulaknya, maknanya sembahyang kau tak jadi, tak laku. Sembahyang yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Macam mana mencegah keji dan munkar? Dengan dia nampak keji dan munkar, dia tak berani nak tambah keji dan munkar. Kalau dia nampak, lepas sembahyang nampak aku baik, dia berani buat tambah keji dan munkar. Begitu ya. Puasa yang baik, apa? Masuk ganjarannya, syurga. Haji yang baik, halajul mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Maka kalau dah buat jannah, adakah nak sombong, ada nak kata kabur? Tak ada. Selagi kau merasa diri kau baik, itu maknanya haji kau tak baik. Tak mabrur haji kau, sebab itu kau rasa kau baik. Begitu ya, tu dia punya nak test amal kita betul tak betul. Lepas kita beramal sekian waktu apa semua, tengok sebelumnya apa kita pandang. Kita pandang kita yang buat, itu namanya ghurur, ujub. Itu namanya ujub. Kalau kita pandang Allah yang beri karunia kepada kita, Allah yang letakkan kita, itu namanya syukur. Kita pandang kemudiannya, kita pandang neraka dan siksa dan takut dan dosa, itu tandanya khauf pada Allah Ta'ala, ikhlas. Tapi kalau kita pandang jannah lah rasanya aku ni, itu ghurur, tertipu namanya. Na'udzubillah ya. Sebelumnya telah kusebutkan bahawa dalam nafsu terdapat sifat yang serupa dengan sifat mulia yang terdapat dalam hati. Kibir kadang-kadang sulit dibezakan dengan ta'azus. Sekarang kami akan menjelaskan kepada kamu perbezaan antara keduanya. Sebab tu orang diingatkan dia ta'azus. Tetapi dia akan ta'azus dan dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia kenang, aku boleh sembahyang, kenang. Dia ingatkan dia syukur. Tapi sebetulnya dia sedang puji bukan Allah, puji diri sendiri. Yang ada orang boleh cakap,
dalam dia nak riak, dia pakai mukadimahnya Alhamdulillah. Alhamdulillah, nak dah 3 tahun sembahyang malam tak tinggal. Alhamdulillah, nak dah berapa tahun puasa Rajab, Syaban, Ramadan. Dia sangka dia syukur tau. Dia gunakan mukadimah Alhamdulillah. Dia sangka dia syukur. Tapi sebetulnya dia riak. Dia sangka dalam kalau dia tak sebut dengan orang, dia sendiri dia rasa, ya aku kok dah begini. Dia sangka dia bersyukur. Tetapi dia sedang ujub. Selisihnya. Tak ingat langsung. Tak boleh. Ingat namun takut diterima tak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu perbezaannya ya. Kibir adalah sifat nafsu dan ta'azus adalah sifat hati. Kibir sifat nafsu. Kalau ta'azus sifat hati. Sifat hati ialah rendah. Sifat hati besarkan Allah. Sifat hati selalu rasa diri tak cukup, tak lengkap, tak komplit. Sifat nafsu selalu rasa bahawasanya diri mulia, bagus, tak nampak Allah di situ. Baik ya. Ta'azus adalah sifat kaum beriman. Sedangkan kibir adalah sifat para penindas. Orang beriman, jaga kehormatan diri, jaga maruah diri, jaga tingkah laku, jaga perilaku, jaga sikap. Bukan. Tetapi tidak merendahkan orang siapapun. Dengan dia baik, dia pandang orang jauh lebih baik pada dia. Allah. Dia buat yang terbaik dan dipandang orang jauh lebih baik pada dia. Yang kibir, dia sangka dia buat baik dan dipandang orang semua tak baik. Penindas. Tindas tu apa? Orang di bawah. Yang ada tindas sampai tunjal orang. Yang orang tindas sampai tekan orang. Yang orang tindas sampai pijak orang pun ada. Yang orang tindas sampai lenyek orang pun ada juga. Begitu ya. Semua tu terjumlah sebagai penindas. Itu merendahkan orang lain, itu namanya tindas. Tindas ya. Ada sebuah ucapan indah yang menjelaskan hal ini. Disebutkan bahawa ada seorang lelaki berkata kepada Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah ta'ala alaih, "Wahai Abu Sa'id, sungguhnya engkau merasa dirimu agung." Beliau menjawab, "Demi Allah, tidak demikian. Tapi aku merasa diriku mulia. Sebab Allah Ta'ala telah mewahyukan." Kau merasa diri engkau besar, hebat ke? Tidak. Tapi aku rasa diri aku mulia. Apa bezanya? Agung dengan mulia apa bezanya? Kita tengok nanti apa dia punya jawab. Ya, agung tu rasa besar, tinggi. Mulia itu Allah muliakan aku dengan ilmu, Allah berikan aku macam-macam pemberiannya daripadanya. Maha suci Allah Ta'ala. Dia pandang daripada Allah. Macam orang dah dekat dengan istana, kalau dengan Tuhanku, makin tinggi pangkatnya, kadang-kadang makin tawaduk tau. Tak berani nak derhaka, tak berani nak lawan. Pasal apa? Dia hargai pemberian Tuanku. Sampai dia ada kedudukan di sisi Tuanku. Dan dilaksanakan tugas dengan sebaiknya. Tapi dipandang pangkatnya, takut dilucut oleh Tuanku. Dan terima kasih dapat khidmat dengan Tuanku. Dan di depan Tuanku, dia mentang-mentang dalam mesra, dia akan berselekeh dengan Tuanku ke sahaja. Tidak, makin hormat lagi. Orang ta'azus, suka Allah berikan kepada dia macam-macam. Suka Allah Ta'ala berikan dia ilmu, suka Allah Ta'ala berikan dia kemampuan itu dan ini semua, khidmat apa semua, tapi dia tak pandang diri itu, takut sekali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ta'alus. Kalau kibir, dia tak pandang Allah, dia rasa dia dan aku dengan kau rendah, aku tinggi. Itu takabur ya. Mulia ta'azus ialah dia rasa diri dia dalam karuniaan Allah ya. Kenapa Imam Hasan Basri cakap begitu? Sebab Allah selalu sebut, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin." Padahal izzah, iaitu kemuliaan, hanyalah bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi orang-orang beriman. Orang beriman Allah Ta'ala beri. Maka dengan kita beriman, Alhamdulillah kita beriman. Itu merasa kita syukuri kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Sebab tak iman tak mulia. Kita Alhamdulillah aku beriman. Bermakna kita syukur Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan dengan iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja yang ma'murkan rumah Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Alhamdulillah aku dapat jadi orang yang ma'murkan rumah Allah. Itu bukan dia bangga. Itu bahkan dia syukur. Kerana apa? Kemuliaan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dapat ziarah, dapat kunjung rumah Allah, dapat ziarah rumah Allah, dan dapat disebutkan sebagai orang-orang yang beriman. Selalu ingat Allah dan karunia Allah. Ingat Allah yang beri dan Allah yang karunia. Dan syukurnya pada Allah Ta'ala sendiri. Itu namanya kemuliaan. Ya.
untuk kemuliaan. Apa segala amal yang dia buat, siapa amal ini buat ini dapat ini pahala, ini ganjaran, semua dia ingat Allah yang beri, Allah yang beri. Betapa mulianya Allah Taala, berapa agungnya Allah Taala memberikan aku perbuatan ini dan perbuatan ini. Dan yang beri Allah, yang buat aku. Namun yang buat aku, tetapi yang adakah diterima balik oleh Allah Taala ataupun tidak? Allah takut lagi kalau tak diterima oleh Allah. Itu namanya mulia. Itu namanya mulia, ya. Tak ada sangka bahawasanya amal dia tu sudah tinggi dan ada kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Tak pernah sampai dia ingat yang begitu, ya. Seorang penyair telah membezakan izzah dengan kibir dalam syairnya yang berikut. Kok ada pula orang yang suka syair-syair gini, ada yang suka tulis, ada yang suka baca. Kalau kita syair hanya apa, bunga melur di taman, bunga tanjung harum baunya, tu je syair-syair kita, ya. Kalau syair-syair Arab-Arab zaman dulu lagi, syair-syair sebelum jahiliah, kita kalau pandang, lain tau daripada syair Melayu kita. Syair Melayu kita, orangnya lunak tau. Syair kita, orang Melayu kita. Syair kita lah, syair pantun kita lah. Kita pandang nak tengok pantun kita, kita tengok dalam pembayang-pembayang maksud daripada pantun-pantun klasik kita. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Kita pandang Pulau Pandan, Gunung Daik, pemandangan sekitaran kita. Kita panjang lagi, Perahu Bugis, Anak Banjar, Sayang Laksmana, Anak Raja turun ke taman. Semua macam lunak lah. Jarang pantun-pantun kita dulu menunjukkan yang tragik. Kecuali Sayang Laksmana mati dibunuh Datuk Menteri, Tuan umpama minyak yang penuh, ditatang tidak tumpah ni lagi, umpamanya, ya. Banyak-banyak pantun-pantun kita yang bercorak begitu saja. Tapi kalau kita baca syair-syair Arab, seram tau. Apabila panji sudah dikibar, kuda pun dipacu, maka naiklah ghubar, debu. Berkilauanlah pedang, memancutlah darah dan berlimpah ke sana ke sini, dan bangkitlah kebanggaan. Kalau kita baca syair-syair itu, semangat tu betul-betul naikkan orang punya semangat nak perang, nak apa semua begitu gini. Maka jatuh adikku gugur, akan ku bela pada keturunan, akan ku hapuskan. Syairnya syair-syair kesatria betul-betul, ya. Syair-syair Arab. Tengok, lain jiwa orang Melayu. Ini jiwa orang-orang sufi pula. Syairnya bab hati, bab kibir, bab ta'azus, kesukaannya begitu. Orang Melayu syairnya alam sekitar, Gunung Daik, begitu. Perahu Jawa, Anak Banjar, itu lebih kurang lah begitu, ya. Orang-orang Melayu punya. Apa tu? Bintan Telani bernama Pura, tempat kediaman alim pendeta. Kalau ada syarat petua, itulah rahsia kita bercinta. Orang Melayu, apa, Bintan Telani, apa, alim pendeta, semua cerita pantun-pantun Melayu begitu saja. Yang dengar relax kita. Syair Arab lain. Ini syair orang-orang sufi lain pula. Syair orang sufi yang disentuh hatinya, macam Imam Haddad lah. Gadis ta'antuka Rabbi, kalau kita baca maknanya tu kan syair kalbu, syair tapi sebetulnya menyentuh kalbu, rintihan jiwa. Syair-syair orang sufi, syair-syair orang sufi, ya. Bani Ja'farin antum sama'u riyasatin, manakibuhukum fi ufkiha anjumun zuhru, tariqatukum musla wa hadiyukum ridan, wa madhhabukum gasdun wa nailukum ghamru, ata'un wala mannun wa hukmun wala hawan, wa hilmun wala ajzun wa izzun wala kibru. Bani Ja'far, kalian adalah pemimpin yang mulia. Kemuliaan kalian di ufuk seperti bintang kejora. Jalan kalian lurus dan petunjuk kalian adalah keredaan. Mazhab kalian tengah-tengah dan pemberian kalian berlimpah. Pemberian tanpa diungkit-ungkit, hukum tanpa pengaruh hawa, santun tetapi tidak lemah, dan izzun namun tidak kibir. Ada tak kemuliaan? Ada. Pemimpin yang mulia. Mulia tak? Mulia. Tapi tindas orang tak? Tidak. Zalim orang tidak? Tidak. Kemuliaan kalian di ufuk seperti bintang kejora. Kemuliaannya itu tinggi sampai orang nampak macam bintang kejora. Tapi dia tak pandang orang lain rendah tak? Dia muliakan orang lain, ya.
Jalan kalian lurus dan petunjuk kalian adalah keredaan. Orang-orang ini mulia tak? Mulia. Sombong tak? Bahkan ya, kita tengok di kalangan orang sombong, aku tak nampak pun ciri-ciri begini, tapi dia rasa dia bagus. Baik dalam bidang agama, baik tak bidang agama. Dia rasa dia tinggi paling hebat, tapi satu ciri-ciri gini kadang aku tak nampak, tapi dia punya rasa dia macam top daripada segala orang lain. Allah. Tapi orang-orang yang wara, orang yang mulia, aku nampak semua ini ciri-ciri. Sekaranglah tu orang saleh kita, hatta setengah-setengah pemimpin kita nampak ciri-ciri gini. Tapi nampak kok tawaduknya, nampak kok apa rendah dirinya. Itu namanya mulia. Itu namanya mulia. Kadang satu ciri ini pun aku tak nampak. Tetapi dia rasa dia paling bagus, petintang, petinting. Allah, begitu ya. Itu namanya sombong. Saya lagi sebut petintang, petinting. Pandang glamour gitu, petintang, petinting. Jangan ada orang dia punya sifat-sifat gini, tetapi rendah. Itulah ibarat rasmi padi. Makin tunduk, makin berisi. Bukan seperti resam ayam betina. Bertelur sebiji, rio sekampung. Itulah tabiat macam tong kosong. Dong, 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 dong. Geger bunyinya, tapi kosong. Kalau tong yang berisi, tak ada bunyi pun. Padu dan padat. Jalan kalian lurus dan petunjuk kalian adalah keredaan. Mazhab kalian tengah-tengah dan pemberian kalian berlimpah. Pemberian tanpa diungkit-ungkit, hukum tanpa pengaruh hawa. Santun tetapi tidak lemah. Bukan lembik, tapi santun. Lunak tu namanya, ya. Dan izun namun tidak kibir. Mulia anda tapi tidak sombong. Begitu ya. Dan orang-orang yang izun semua sikapnya ada sikap ini. Tapi yang tak ada di ujung ada kibir. Maka jadilah semua yang ada sikap gini mulia. Namun yang tak ada sikap ini satu pun, tapi bahkan ada kibir. Sayang sekali. Sayang sekali. Cuba kita terjemahkan dalam yang terbaliknya pula. Kalian bukan pemimpin yang mulia. You don't lead us anyway. Sebetulnya, kau tak tinggi tau. Kau aja rasa tinggi. You only think highly of yourself. Actually, akhlak kau masih rendah sekali. Ini kita cuba nak pandang kebalikannya lah. Tengok kita suit yang mana. Kita suit yang syairi ni ke, kita pandang yang terbaliknya. Kita belajar bahasa lah. Kan perkataan berbeza makna. Kita tukarkan berbeza makna. Betul cikgu ya, berbeza makna ya. Berlawanan makna. Kita tukarkan syair ini kepada yang berlawanan makna. Dan kemudian kita tengok kita dalam ini ke ataupun kita dalam yang berlawanan makna. Aku adalah pemimpin yang hina. Kemuliaanku adalah jauh di bawah seperti di dalam gaung. Jalanku dah tak lurus. Aku tak membawa petunjuk orang pulanya. Dan aku tidak ada keredha dalam hatiku dan aku juga tak diredai. Mazhab aku tak ke tengah-tengah. Kadang ke kanan, kadang ke tepi. Kadang yo-yo depan orang macamlah baik sangat. Belakang orang jahat sangat. Bahkan aku pelukit kedekut yang aku berikan sedikit sekali. Tapi aku berasa aku dah beri orang banyak dan aku sebut-sebut sana sini. Ini lawan daripada syair ini, perkataan berlawan ya. Aku kalau hukum, konon nasihat, padahal itu ikut nafsu sebetulnya. Allah, jeleknya. Betulnya aku bukan lunak, tapi aku takut nanti aku dikecam orang, aku takut nanti tak disayang orang. Aku takut hilang pengaruh dengan orang. Lembik lah istilahnya aku ni. Dan aku tak mulia sebetulnya, tapi aku yo-yo. Begitu. Ujungnya tu yang sedap. Aku yo-yo. Aku ya. Aku sombong. Aku begitu ya. Aku sombong. Itu perkataan berlawan bagi syair ini. Sekarang kita tengok kita masuk yang mana. Kalau kita termasuk dalam yang pertama tadi, syukur pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala, dan kita kena tahu kita tidak mulia. Tapi kalau kita masuk yang kedua, insaf dan tobatlah. Mudah-mudahan Tuhan beri kita sedar bahawasanya kita dah masih dalam golongan yang kedua dan kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tobat pada Allah Taala ya. Penyair ini telah membezakan berbagai hal di atas yang baik, hal di atas dengan baik, tidak mempelawi batas tengah dan tidak pula mengurangi haknya. Sekarang kami akan menerangkan perbezaan izzun dengan kibir sebagaimana disebutkan dalam syair di atas. Ta'azzuz memiliki batas yang tidak boleh dilanggar. Orang yang mulia ada batas-batas. Buat sebaik mungkin, batasnya tidak merasa baik. Buat paling bagus, merasa Allah yang buatkan itu bagus. Buat paling sempurna, tapi dia merasa dirinya serba kekurangan.
Buat baik dengan orang, rasa apa? Itu hamba Allah, umat Rasulullah, aku perlu buat baik dengannya kerana Nabi sayang mereka. Semua ada batasnya, ada batasnya. Tidak sampai dirasa aku yang buat baik, aku yang bagus, aku yang selamatkan kau. Ya. Barang siapa melanggarnya, maka ia menjadi kibir. Ta'azus dilakukan untuk melindungi diri agar tidak terjerumus dalam berbagai perbuatan yang akan merosak agama dan kehormatan. Bila kita bilang jaga marwah, jaga kehormatan dan jaga agama. Tidak pula kerana tak nak ta'azus, tak kisah. Nak pakai baju dah tua-tua masih pakai baju belang-belang, corak-corak, songkok berjambul petang sembahyang kat masjid. Tak apalah, boleh juga, apa juga. Tak menjaga kehormatan diri. Itu dalam batas agama tak? Batas agama kan ada sunnah warnanya, ada sunnah pakaiannya, ada sunnah apanya. Dalam batas agama, dan dengan itu buatnya bukan kerana orang, buatnya kerana Allah. Buatnya kerana Allah, dapat mulia. Mulia di pandangan mata orang, mulia pada cara pakaiannya, mulia dalam penampilannya. Dia buat dalam batas agama, dengan suruhan agama, niatnya kerana Allah, bukan kerana dia lebih baik pada orang, tapi dia ikut prosedur, ikut tata cara. Istilahnya ikut tata krama, tata susila, tata susila peradaban agama. Mulia tak? Mulia. Tanpa dia perlu rasa diri dia mulia. Jadi kalau tak ikut agama, aku tak nak tu sombong orang tu macam Pak Imam, aku tak nak. Nama tak menghormati diri, sombong pulanya. Seolah-olah kau baik pada orang lain pulanya. Kan orang makin gitu dia makin rasa bangga tau. Sampai marwahnya tak jatuh ya. Sampai marwah tak jatuh. Kadang-kadang seorang berjalan dengan kepala terbuka dan menyangka perbuatannya itu cermin tawaduk. Padahal sikap ini salah dan tercela. Kita cakap tadi. Kita bilang pakai sokok jambul. Yang ni bilang pakai dengan kepalanya gondolan keluar. Tapi dia rasa songkok serban pun kadang-kadang sombong. Nak bikin apa? Tak berguna lah. Pakai. Sebab Nabi pakai. Pakai sebab Nabi suruh pakai. Pakai. Tutup kepala. Songkok ke, serban ke, pakai. Jangan gondolan gitu. Kerana kau mulia kan? Bukan. Kerana Nabi mulia. Nabi ajar yang mulia. Maka aku pakai. Dengan aku pakai, aku dimuliakan Allah Ta'ala kerana dapat ikut sunnah Nabi yang mulia. Alhamdulillah, ya Allah, kau pasangkan aku pakaian yang mulia. Allah yang pasangkan dan aku pakai kerana-Mu, ya Allah. Sombong tak? Tak semestinya sombong. Tak semestinya sombong. Itu contoh. Yang orang pula makin tak pakai, bikin apa nak ngada-ngada. Kita pun sama juga gitu gini. Kan ada banyak orang itu. Yang ada boleh sebut lagi, ini sunnah Nabi. Apa? Tak semua itu budaya Arab. Tak semestinya pakaian Nabi secara Nabi kita kena ikut satu persatu. Kenapa? Kalau kau cakap begitu, bermakna kau bilang Nabi tu Nabi part time. Setengah ketika boleh ikut, setengah ketika tak boleh ikut. Diam Nabi, duduk Nabi, serban Nabi, tak serban Nabi, songkok Nabi. Kadang Nabi pun pakai jalan gondol. Semua adalah sunnah belaka dan hukum dan syariat. Sebab Nabi tak buat apa pun kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak cakap sesuatu pun dengan ikut hawa nafsu kecuali itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Mafhumnya Nabi tidak cakap dan Nabi juga tidak cakap. Cakap atau tak cakap, kesemuanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya wahyu daripada Allah Ta'ala. Buat tak buat Nabi semua. Maka Nabi adalah Nabi full time, full activity sebagai Nabi dan Rasul. Padahal sikap ini salah dan tercela. Sikap yang menurutnya sebagai usaha untuk menundukkan nafsu dan tawaduk ini kadang justru membuat nafsu menjadi kibir dan memberikan gambaran kepada pelakunya bahawa tak ada seorang pun yang mampu berbuat seperti itu. Orang semua aku tak peduli, aku I'm myself, aku tak usah pura-pura. Aku suka pakai, tak nak pakai, tak pakai, aku tak nak. Sementara semua orang pakai, aku pun pakai. Dia rasa dia baik tau. Dia rasa dia yang tegakkan ketawaduan sedangkan orang lain semua sedang sombong. Dia makin tak buat, makin dia rasa begitu. Lah apa lagi orang lain semua bid'ah. Aku saja yang sunnah. Alamak. Dan dia rasa dia betul, kita yang salah. Berlindung sama Allah Ta'ala. Kita baca yasinan, kita baca maulid, kita rasa bangga tak? Kitalah orang ahli soleh yang ibadat. Bahkan kita syukur sekali Allah Ta'ala hadirkan kita majlis-majlis begitu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harap kalau siapa nak join lah. Tapi sebaliknya orang yang tak buat makin rasa mereka ini semua salah punya orang. Kita yang betul. Kemudian mereka buat benda bid'ah dan sesat dan boleh masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Allah, lindung sama Allah Ta'ala ya. Sungguhnya indah ucapan penyair berikut. Karimun lahu nafsan, nafsun azimatun. Tanazzuhu an kulli amrin
yashinuhu wa nafsun laha an sahatil kibri musrifun fayadharu minhu lil akhillai linuhu. Seorang yang mulia memiliki dua jiwa. Jiwa agung yang membersihkan dirinya dari semua perbuatan hina, dan jiwa yang tidak kibir menampakkan kelembutannya kepada semua temannya. Orang yang ta'azzuz ini, orang yang mulia ada dua. Dia tidak ada bikin benda yang sampai orang boleh cela dia, namun dia tidak pandang diri dia lebih mulia daripada orang ataupun tidak tercela berbanding dengan orang. Makin dia pada diri dia tak nampak benda tercela, tapi dia tidak memandang orang lain sebagai lebih tercela. Bahkan dia masih tetap memandang diri dia sebagai masih tercela, tapi sebetulnya tak ada cela. Itu sifat mulia. Wallahu alam bissawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Gadis ta'antuka Rabbi ala mudawati qalbi wa hali udati qalbi fanzur ilallah mi'anjan gadis ta'antuka Rabbi ala mudawati qalbi wa hali udati karbi fanzur ilal ghami yanjan ya Rabbi ya kharaka fi أهدل علينا العوافي فلا شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا ربي عبد ببابي يغشى أليما عذابي ويرتجي لي ثوابي وغيث رحمتك الطال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فازم بيسرك عسري بماضي الجود والإفضال وامنون عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جود وفضل وبر يرجى وبطش وقهر يغشى وذكر وشكر لازم وحمد والإجلال يا ربي أنت نصيري فلاقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال
يا ربي أنت نصيري فلاقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال يا ربي أنت نصيري فلاقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نعمل سرا وجهرا وبالغدايا والآصال ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نوضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقي رب رضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى لا حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى صابي مصابه الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه نتعرش ومداد كلماته. Mau jaga hati kita daripada tak suka. Kadang-kadang kalau tak suka tu terbit kepada deki, jaga-jaga. Contoh ya. Tadi kita baca kitab Idah ni. Kitab ni lah kitab favourite Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kitab favourite Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian lepas baca kitab, tadi kita baca syair Gadis Tantu Karbi, itu keluhan Imam Habib Haddad juga. Kemudian kita baca apa doa tadi, doa supaya ilmu dapat jadi manfaat pun doa susunan Imam Haddad juga.
Kemudian kita baca istighfar Rajab susunan Imam Hasan, anak pada Imam Habib Abdullah Al-Haddad juga. Jangan ya. Biasa tu kita dengar orang, ni kalau golongan Habib-Habib ni tak ada lain besarkan sangat Imam Haddad dia. Tak ada orang lain ke? Jangan ya. Jangan itu kerana terbit kau dengan daripada dengki dengan orang muliakan Imam Haddad dia. Apa dosa dia dengan kau sampai kau nak dengki gitu? Dan apa jasa kau pada masyarakat kau nak bandingkan dengan dia? Yang sampai kau tak suka, hanya kau tak suka sebut Imam Haddad, Imam Haddad, Imam Haddad. Jangan. Orang ni banyak jasa, orang ni tinggi ilmunya. Orang ini Allah Ta'ala pernah utus menjadi mujaddid pada zamannya dan terus sampai sekarang. Jangan cakapan kita itu terbit pada dengki dengan orang alim yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dengan ilmu dia Allah Ta'ala pilih untuk jadi pegangan kita. Sebagaimana kau tak dengki, kau ikut mazhab Syafi'i. Rukuk kau ikut mazhab apa? Syafi'i. Wuduk kau ikut mazhab apa? Syafi'i. Tak ada pula kau bilang sebenarnya Syafi'i aja belaka semua. Asli Syafi'i itu Nabi ke? Kau tak ubah macam Wahabi kalau gitu. Yang Wahabi kan bilang kan begitu. Itu daripada dengki itu. Itu daripada dengki ya. Yang orang kau dengar kita baca itu saja tak ada sebut pulanya. Semua amalan ni ikut Habib-Habib punya saja belaka. Allah. Dengki. Jangan dengki begitu ya. Okay. Kau tengok amalan Habib-Habib. Semua petikkannya daripada Rasulullah. Kau tengok nama-nama Habib-Habib. Ada asyik-asyik sebut Habib ni. Berkata Syekh Abdul Rahman Sagaf. Berkata Syekh Bakar bin Salim. Disebut Imam Nawawi. Disebut Imam Ghazali. Disebut Imam Syafi'i. Semua ulama-ulama mu'tabar. Bukan hanya ta'asub dengan satu puak, dengan satu kaum saja. Maka kita kena bersyukur dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita kadang-kadang pasal tak semena-mena tau. Sebetulnya kita cakap pasal kita biasa dengar orang sebut-sebut asyik-asyik sikit. Apa? Imam Haddad. Imam Haddad tu Nabi ke? Alamak. Apa dosa Imam Haddad dengan kau sampai kau pula ada umpat dia? Tahu aku dia tak pernah umpat kau. Tak pernah dia umpat kau. Tetapi kau zaman bila kau berani umpat dia? Jangan ya. Berdosa besar. Berdosa dengkot, berdosa besar. Ada sifat dengki dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang.